माइनस के नाल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके, सो -45x1 -80x2। उस तो बाद आ हो गए इन तुसी S1 कह सकते हो, S2 कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट आउट कर वे। दोनों इक्वेशन लैस दैन इक्वल दी सी, इसलिए प्लस होएगा स्लैक वेरीएबल। जे कोई माइनस दी होंदी तो जे कोई ग्रेटर दैन इक्वल दी होंदी तो माइनस करते, उन्होंने आप सरप्लस वेरीएबल कह देंगे। जे इक्वेशन इक्वल वाली होवे तो ना ऐड करने की लोड़ है स्लैक वेरीएबल, ना सरप्लस वेरीएबल माइनस करने की लोड़ है। सो उस तो बाद आप हम राइट आउट करते हैं स्टेटमेंट के। आ वाला अपना टाइटल रो है, इनू आप इतने आप कह दें ये x1 के कोफिशिएंट ने, ये x2 है, ये S1 है, ये S2 है। आ थीटा जिहड़ा सीगा ये राइट हैंड साइड का सीगा। सो हुण अपने को पहली क्वेश्चन के की है, पहला तो आप टाइटल रो के देखते हैं S1 का कोफिशिएंट -45 है, x2 का -80 है, ना ये S1 है ना S2 है, उन्होंने दोनों के कोफिशिएंट्स की आ गए 0 0। उस तो बाद हुण आपां उन्हां दे कोफिशिएंट्स लिखते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये रो की है 1 2 1 2 आ गई, यदि रो 4 3 तो 4 2 आ गया जी। नैक्सट की है 4 3 आ गया। उस तो बाद एक कला फस्ट इक्वेशन था 1 0 1 0, एक कला सैकेंड इक्वेशन क्या था 0 1 आ गया। राइट हैंड साइड से की दिता होया 80 ते 20 सॉरी 80 ते 90। ये जिहड़ा Z सी वो इत्थे राइट आउट करते इन्होंने, कोई इशू नहीं। जिन्हों मैं सोल्यूशन कहा सीगा तुहाडी अपने वाले मैटर के जिस तरह आप टेबल बनाने वो सोल्यूशन लिखते हैं, ये बिल्कुल एंड से लिखते थे आप इतने, ठीक है। सोल्यूशन के की आ गया सीगा 80 ਅਤੇ 90। हले पहली बार सोल्यूशन अपने को कितना 0 है, हले सोल्यूशन तो सॉल्व होया ही नहीं अपने को। उस तो बाद हुण आपां गल करते सीगे कि मैक्सीमम वेले मोस्ट नैगेटिव सिलेक्ट करना, इन्हां दोनों चों मोस्ट नैगेटिव किहड़ा -80 मैक्सीमम की प्रॉब्लम वेले। सो ये एंटर होएगा जी। उस तो बाद तुहानूं की दस्सिया सी, कोई भी दस देवे, खुशी हो मैनू कोई दसेगा। हाँ दसो मार्क पर हथ नाला नहीं आया अज है जी। फिर सलैक्ट किए हुए एंटर करने वाले कोफिशिएंट कॉलम डिवाइड हो गई, की आएगा 80 देनी। सोल्यूशन की है अपना 80 ਅਤੇ 90। ये डिनोमीनेटर की आएगा ये बड़ा 4 ਅਤੇ 3, ये कितना बच गया 20, ये कितना बच गया 30। इन्होंने आ लिखता हो, मैं तो ये गल नहीं की, जिक्र ही नहीं किया स्टेटमेंट के की लोड़ अपन राइट करते। रफ काम के लिखो, तो ये दसिया सी ये माइनस ਅਤੇ इनफिनिटी वाले छड़ दो, इतने ना कोई माइनस वाला ना इनफिनिटी वाला। सो इन्हों चो कि लेना सी अपने मिनीमम लेना सी, तो यही लिखा। तो एक दिता कि ने 4 दिता, तो आ हो गया जी। उस तो बाद आ जाएगा जोड़ा इतने S1, इतने की लिखा है अपना S1 ਅਤੇ S2, तो S2 एग्जिट होएगा। नैक्सट रो के इस 4 की जगह पर 1 बनाना, किमें बनेगा 1? केड़ी रो है ये पहली R1 R2 R3 है, R2 इक्वल टू R2/4, ठीक है। इस जगह पर 1 बना लो, बाकी सारे 4 4 नाल डिवाइड हो गए। तो आ लिखने की लोड़ नहीं हैगी। आ वाला थीटा आप अपने मैथड नाल कर रहे हैं, या तो तुसी मेरे वाला मैथड फॉलो कर लो या बुक वाला फॉलो कर लो, मिक्सअप ना कर दो, ना तो थोड़ा नंबर वो मिलना ना वो मिलना, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत रिड्यूस वर्डिंग के करवा रहा, बहुत शॉर्ट फॉर्म के। इसलिए मैं तुम्हें कहना नोट्स कैप्चर कर लो, घर जाके तुम्हें पढ़न के काम आउणगे। तुसीं घर जाके बुक खोलोगे तो लगूगा ये चीज़ तो आ कॉलम बारे तो दसी ही नहीं, सानू पढ़ाया ही नहीं सानू, ठीक है। तो मैच नहीं होना। 5-4 मिनट आप समझने की कोशिश करांगे, जब तक अपनी पेशेंस खत्म हो जानी है उत्थे ही काम रख जाना, ठीक है। सो मैं तुम सॉल्व करके एक सम सेंड करता, जे उदा वो पढ़न से हेल्प होती है तो ठीक है, अदरवाइज बुक वाला भी करवा देना, मैं दोनों ही करवा देना, तो जो सूटेबल लगू तुम कर लो। लो जी इतने 1 बना लिया। उस तो बाद तुहानूं की दस्सिया सी इस 1 के उपर और नीचे 0 बनानी है बाय यूजिंग। हुण ये जिहड़ी रो आ ये अपने को की आ R2 आ जिहड़ी ये की रो आ, इनू की रो कह दो या पाइवट रो कह दो। हुण इहदी हैल्प दे नाल तुसीं इहदे अबव अते लोअर दे विच जीरोज बनाउणीआं। इस रो नूं जिहड़ी पाइवट रो या की रो हुंदी आ उहदे उपर कोई ऑपरेशन नहीं लाउणा कदे भी, बाकियां ते ऑपरेशन लगाउणा। तुसीं सूटेबल मल्टीप्लायर नाल मल्टीप्लाई करके, सूटेबल मल्टीप्लायर का मतलब सामने कौन पिया, ठीक है, किदां दा एलीमेंट पिया। हुण मान लो इत्थे कितना पिया, इत्थे कितना पिया 3 है। देखो इस चीज़ आ रो भी नहीं करवाई मैं तुहानूं, आ 0 45 80 रो भी नहीं करवाई मैं। की लोड़ एक्सट्रा मैटर लिखने की, की लोड़ है जब आप
ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਸਹੀ ਵੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 1 ਬਣ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 1 ਬਣਾਇਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੀਚੇ 0 ਬਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਂਥੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਫ ਟਾਸਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਸੇਵ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਆ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਿਬੇੜ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਸੂਟੇਬਲ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਕੀ ਹੈ 3, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਰੋ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ R2 ਇੱਥੇ ਤਾਂ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ 0 ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ +2 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ 0 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੋਚ ਲਿਆ ਪੂਰੀ ਰੋ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਓਰੀਜਨਲੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ 1/4 ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ 1/4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, -3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 1/4 ਮਤਲਬ 3/4। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, 4 2 8 -3/4, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 5/4, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਰਜੈਂਟ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ 1 ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 0 ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਰੋ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਰੋ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 0 ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ -80 ਦਿਖ ਰਿਹਾ, -80 ਮੋਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਚਲ 2 ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 4 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਸੀ 1/4, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1, ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ 1/4, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 80 ਨੂੰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਸੀ 20 ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1/4, ਇੱਥੇ 0 ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ, R1 = R1 + 80 ਟਾਈਮਸ R2, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 80 ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ +80 ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ 80 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 0। ਇਹਨੂੰ 80 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 1/4 ਨੂੰ 20 ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ 20 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 0 ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 0 ਹੀ ਹੈ, 0 ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ 80 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ 80 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 1600, ਇੱਥੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ 0, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1600 ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ 0 ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਆ 45 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 45 ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 80 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਆ ਪਾਈਵਟ ਰੋ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰੋ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਬਸ। 80 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, 80 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, 80 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 80 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, 1600 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ, 80 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਐਡ ਕਰੋ, 80 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 20 ਬਚ ਗਿਆ, 20 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡ ਕਰੋ, -45 + 20, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ
-25। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਟਾਈਟਲ ਰੋ ਬਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ -45 ਹੈ ਜਾਂ -80 ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ -25 0 20 ਵਗੈਰਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ -25 ਮੋਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾ 80 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ ਸਪੈਕਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਐਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂਟਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਸਟ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਐਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। 5/4 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ 20 ਅਤੇ 30 ਪਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ 20 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ ਬਿਨਾਂ 20 ਅਤੇ ਆਹ ਕਿੰਨਾ 30 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ 1/4। ਇਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ 5/4। ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂ 4 2 80, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 4 ਅੱਗੇ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਤੇ 6 ਬਚੂਗਾ। 6 4 24। ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਲ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ। ਇਹ ਅੱਗਿਓਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਲ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਹੈ। ਸੋ R3 = R3 × 4/5। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 1600। ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਪਾਈਵਟ ਰੋ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4/5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ 4/5 ਨਾਲ। ਤਾਂ 5 6 ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 24। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਲਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਚੁਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ 0 ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 4/5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3/5 ਬਚ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ 4/5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ 4/5। ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਚ ਰਿਹਾ 24, ਇੱਥੇ ਬਚ ਰਿਹਾ 1। ਆਹ 0 ਹੀ ਆ। ਆਹ ਬਚ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3/5। ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ 1/4/5। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਬਵ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੋ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1/4। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਰਡ ਰੋ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ -1/4 ਟਾਈਮਸ R3 ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ 1 ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਗੌਸ ਮੈਥਡ। ਗੌਸ ਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ 1 ਬਣਾਏ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈਏ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਰਡਨ ਮੈਥਡ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਊਗੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੀਪਲੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਿਨਾਂ 1 ਬਣਾਏ ਮਤਲਬ ਬਣਾਏ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ R2 = R2 ਮਾਈਨਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਛ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ 1/4 ਇੰਟੂ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ 4/5। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ R2 = R2 - 1/4 ਟਾਈਮਸ 4/5। ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਬੁੱਕ ਕੱਢਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਦਿੰਦਾ। ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲੋਚਨਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆ ਪੂਰਾ। ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ, ਇਹੀ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖਤੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਈ, PhD ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੇਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਜਸਟ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ PhD ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, R2 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 1/4 ਮਾਈਨਸ 1/4, 4/5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ R3 ਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਆਹ ਲਿਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ R3 ਨੂੰ। R3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ 5/4, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ 0 ਹੋ ਜੀ। ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ 0 ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਰਡਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਗੌਸ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 1 ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 0 ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ 1/4, ਇਹਨੂੰ 1/4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ 20 ਹੈ, ਤਾਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ 1/4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ 24 ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ 6 20 - 6 14 ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 14, ਇੱਥੇ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ 1/4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, 1 ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 1/4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1/4 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ 1/4 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3/5 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ 1/4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਿਆ ਉਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੌੜਨਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੇਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਲਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਆਨਸਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾਓ, ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਜਾਣਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਲੱਭ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, 15-20 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਵਧੂਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਮ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ 3 ਸਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਛੱਡੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 1/4 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ 3/20। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ, 5 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, 5 + 3 8/20, 8/20 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 4 2 8 4 5 20, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 2/5 ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 4/5 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 1/4 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ 4 ਨਾਲ 4 ਕੈਂਸਲ, ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 1/5 ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਟਲ ਰੋ ਵੱਲ, ਹਲੇ ਟਾਈਟਲ ਰੋ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ 1600 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਹਲੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ R1 = R1, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 25 ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਰੋ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਰੋ ਨੂੰ R3 ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਮਾਈਨਸ 1600 ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਤੀਜੀ ਰੋ 'ਚ ਕੌਣ ਪਿਆ 24। ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਦੇ, ਦੱਸੋ 25 ਨੂੰ 24 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ।
हाँ जी 600 बस सही है हाँ जी 25 625 होंगे एक घटा लो मैं तो सीधा कर लिया 25 625 होंगे एक बार घटा के 25 600 बच गया तो 1600 तो 600 1100 हाँ जी 22 पहला कितना बोले सी 1700 तो शाबाश 1600 प्लस 600 1700 क्या कैलकुलेशन कितनी हो गई 2200 ਇੰਨੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕੱਚੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ -25 ਪਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਟਾਈਟਲ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ 0 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ 0 ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿੰਨਾ 0 ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ 20 ਸੋ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ 25 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਪਿਆ ਜੀ -3/5 ਸੋ 20 ਆ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ 5 ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ 5 3 15 20 -15 5 ਆ 0 ਆ ਉਹ 4/5 ਆ ਤਾਂ 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰ 25 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਪਿਆ 4/5 5 5 ਜਾਂ 5 4 ਜਾਂ 20 ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਟਾਈਟਲ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਐਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੌਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ x2 ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ x2 ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ s2 ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ x2 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ x1 ਐਂਟਰ ਕਰਿਆ ਸੀ s2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x1 ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 24 ਆ x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 14 ਆ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ 24 ਆ ਰਹੀ ਆ x1 ਦੀ 24 ਆ ਗਈ ਇੱਧਰੋਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ x1 24 ਹੈ x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 14 ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2200 ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਆ 2200 ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਮੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਬਿਗਮ ਮੈਥਡ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਦਾ